I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. نقصنا انا كسيال الوقت البارح تضرب والى كيتي لو ستاج. اليوم قصنا روج تضرب زاد والى كيتي معناتها نيتي با بري باش يلعب. جبناهم معناتها خلطوا البارح في الليل، دونك سيتي ان بو ريسكي باش تبدا بهم ولا تلعب واحد فيهم، لكن سيزون دو جوغ اللي بوتيتر في المستقبل يكونوا موجودين. ديرنيير كيستيون. سيف الدين الخاوي يعني راي شخصي يلبس برشا في الاتاك، يعني كما مصر لو ميم شونجمون. يعني تقييمك سيف الدين الخاوي في لي دو ماتش هذوما ولقيت خروج فرجيني سيسي، لكن غاضب شويه حتى من الخرجه نتاعو، يعني كان عندك عين بالحكايه. سي سون بروبليم، يدرجش على روحه، يدرجش على روحه، سي سون بروبليم، يدرجش. نحن اون في با ان ترافاي على كارت وما نحبكمش معناتها. انا جو سون هكا، انا حتى كي كنت بعيد تعملوا فيه ان كا سبيسيال فرجاني سيسي. سي ان جوار كيما دوتر جوار، وماهوش لا هو خير من الناس. خلينا نكلم يعني باش نفسر لك. خلينا نفسر لك انا. شوف بارفوا انتم مانيش نلوم فيكم، انت كلامك صحيح. بارفوا كيف نبداو الانسان نحكيو عليه برشا، نحكيو برشا نكبروه. سي ان جوار لا هو خير من الناس لا هو اقل من الناس. اللي لا il doit s'appliquer. اذا كان باش يتغشش في دارهم، ما يتغشش عنا نحن لنا. اذا كان تغشش وعمل رياكسيون خايبه يلسرا تو يتحمل مسؤوليته. ما هوش انكا فرجاني سيسي، يلعب ما يلعب، يلعب انكا ما يلعبش انكا، شنو باش ردوه يا اخي؟ سي ان جوار كوم لي زوتر، وما عنده حد شيء زايد على الناس وما عنده حد شيء ناقص على الناس. يتغشش في دارهم عند مريض، يتغشش عندنا نحن هنا ايكيب ناسيونال نلعبوا بمريول تونس. اللي يجي يدوا اتر لا يسابليك، يلعب يتحط يلعب يسابليك، ما يلعبش يشد دارهم. وسي جينيرال بور تو الموند، مش هو كهو. عيطوا له مشكله، ما عيطولوش مشكله، لعبوه مشكله، خرجوه مشكله. شنو؟ مانيش نلوم فيك انت يا هادي، انا نحكي اون جينيرال. فاهمك. اسمعوا مش مشكل، ما انا هي فاهمك. يتحمل مسؤوليته عليها. السؤال الثاني سيف الدين خاوي سي ان جوار بون سي فري ما عطاش حاجه كبيره في مصر. اليوم اللي ميو كو في مصر. il est en train de prendre sa chance معناتها في ليكيب. قاعد ياخذ في، تسمع فيا ما كنتش تخدم تو، دونك قاعد يلعب بوتيتر جوسكا مانتنون ما عملش ان ماتش كبير، ان ماتش ريفيرونس. سي ان جوار اللي عنده دي كاليتي نستناو فيه باش يعطي ان ماتش ان شاء الله يلسوغا بيان في لي ماتش كي فيان. هكا واش نقول لك، ما جو با لو بيناليزي باش نقول لك باهي خايب، il était bien, il était pas bien, peut-être on a. C'est l'Afrique du Nord, c'est chaud. On a l'habitude, c'est comme ça, on se défend pour essayer de faire rentrer tout le monde. Il y a une petite bousculade. On voulait juste que tout le monde, que quelqu'un ne soit pas isolé, donc ça prête un peu à confusion. Voilà. Une fois que le match est terminé, le calme revient et ça fait partie du football. C'est parfois le football qui plus est dans un derby du Maghreb comme ça. Il y a des rivalités, il y a beaucoup d'enthousiasme, donc voilà. Mais il faut pas y porter plus d'importance aujourd'hui. Maintenant, c'est terminé, c'est ça le plus important. Comment? C'est une interview là, s'il te plaît. Donc il y a une question de Karim. Bonsoir. Merci. On a remarqué une équipe nationale qui a un fort caractère. Comment vous pouvez nous expliquer ce changement par rapport aux joueurs, des changements qui ne jouent pas, même des joueurs qui ne jouaient pas avec leur équipe, mais on a vu un caractère très fort. C'est la première fois que je reçois les félicitations de Radio Mars. Je vous en remercie. Le caractère, on l'a depuis longtemps. C'est une marque de fabrique depuis bientôt 3 ans. Il y a des joueurs, sincèrement, hein, un jour l'aventure se terminera, mais j'aurais vécu avec ce groupe des choses magnifiques. Parce que ce sont des professionnels et surtout un esprit d'équipe qui est remarquable. On l'a vu même ce soir, outre ces différences footballistiques, Sofiane Bouffal
se sacrifier quand on n'avait pas le ballon pour le collectif. Donc tout ça, c'est ce qui me réjouit le plus parce que quand un joueur avec son talent est capable de faire autant de différences et en plus s'inscrit dans le collectif, alors pour nous, c'est tout bénéfice. On a besoin de joueurs comme ça qui puissent faire la différence. Une question, mademoiselle. Bonsoir, c'est Omar Radio Chantier. On a eu comme information que peut-être vous n'avez pas l'envie de jouer contre une équipe africaine, tunisienne. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, après le match, quand vous étiez en train de dire peut-être que vous êtes satisfait de l'équipe? Il faut remettre les choses dans son contexte, c'est-à-dire que si vous les sortez du contexte, elles peuvent être interprétées. Je pense que ça fait très longtemps que je suis en Afrique, donc des matchs sur le continent africain, j'en ai fait beaucoup au niveau international. Il y avait simplement des demandes d'équipes sud-américaines, entre guillemets, et donc ma préférence allait à ces équipes. Non pas parce que la Tunisie n'est pas une belle équipe, bien au contraire, on l'a encore vu en Égypte, même si le résultat était de 3-2, ils ont fait un excellent match. On l'a encore vu ce soir, c'est pas facile, c'est une équipe très très solide qui a fait un mondial honorable, et je savais que l'opposition serait très difficile, mais c'était juste une question de priorité parce que quand on arrive dans une Coupe du Monde, on manque un peu d'expérience. Et comme dans un premier tour, il n'y a que 3 matchs, ça passe tellement vite qu'à un moment donné, on se dit, puisqu'on a un match officiel sur le continent africain, ça serait une bonne chose de s'exporter un peu pour s'exposer à d'autres footballs. Parce que je pense que pour la culture des joueurs, c'est important au niveau international. Encore une question, Karim? On l'a vu en train de s'échauffer, normalement il allait être titularisé pendant son match. Ouais. Oui, il s'est blessé hier soir à l'échauffement avec Achraf Dari. En même temps, pratiquement. Donc Achraf s'est fait une entorse. Donc il n'était pas disponible pour jouer ce match. Et comme j'avais décidé de faire un turnover avec Dacosta et Benatia qui avaient joué tout le match contre le Cameroun, j'avais décidé de faire jouer chacun une mi-temps. C'était prévu d'avance. Voilà, ils ont répondu comme d'habitude présent et Romain Saïs a encore été une nouvelle fois exceptionnel comme toujours. Mounir aussi, il faut parler de son cas parce que c'est une situation qui n'est pas facile. Mais si vous voulez savoir le fond de ma pensée, quand j'ai donné une explication à Mounir, je lui ai dit j'ai rien à te reprocher. Mais quand on est entraîneur, il faut prendre des décisions. Et ma décision, ça sera Yacine qui va jouer contre le Cameroun. C'est difficile, mais ça fait partie de notre travail. Et puis le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il répond présent et il est là. Et on sait qu'on a 2 gardiens de super qualité. C'était voulu qu'il joue entre les lignes. Après, j'avais décidé et j'avais promis à Walid Azaro de faire 45 minutes, puisque je me suis engagé avec son coach qu'il ne fasse que 45 minutes parce qu'ils ont un match jeudi soir de Coupe arabe. Un match où ils ont fait match nul au match aller. Donc le coach avait besoin de Walid et je me suis engagé à ce qu'il ne démarre pas le match. Donc avec Afili, pareil, c'était du 45-45, c'était prévu d'avance. D'accord. Ok, mes amis, coach. Juste avant la fin, je voudrais féliciter l'Espérance de Tunis pour son titre. Et puis une mention vraiment spéciale ce soir au numéro 12, Ben Mohamed, parce que j'ai vu un joueur avec des qualités exceptionnelles. Donc je lui souhaite le meilleur. Et c'est toujours plaisant de voir des joueurs comme ça sur le continent africain. C'est vraiment un joueur avec de grosses qualités. Merci. Merci. And nothing ever will. Tried to stay so much